श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त अपा भाई मानकु सादर सप्रेम नमस्कार। आज आमर चर्चार विषयटी है आम जीवन को किपरि भागवतमयी कृष्णमयी करी गढ़ी तोलिबा। भागवतमयी माने पूरापूरी भगवान को भावना रे निजर जीवन को भरीदेवा। आम जीवनर उद्देश्य आम चेतना रे भगवान को आनिबा। एईटा ही होची मुख्य उद्देश्य। आमर मनरे आमर चेतनारे आमर प्रतिटी कोषाणुरे प्रतिटी क्षणरे प्रतिटी मुहूर्त को किपरि भावमय भक्तिमय मातृमय करी गढ़िबा, एई हबो आमर आजिर चर्चार विषय। आमर खीरी को जदि मिठा करिवार अछि तो सेथिरे चीनी पकेबा पड़िबो। आ जेतिकी चीनी अधिक आमे पकेबा खीरी सेतिकी मिठा हो। सेही परि आम जीवन को भागवत करने को जदि आमे चाहिबा तो भगवान को आम सांगरे आनी जोड़िबा को पड़िबो। सेइथिपई दुईटी जिनिस करिया पड़िबो। प्रथमटी है भगवान को सांगरे आसक्ति बढ़ेबा आ भौतिक जिनिसरु आसक्ति कमेबा। जीवन रे भौतिक जिनिस गुड़िक भरी रही माने भागवत कथा शुणिया पई बा भागवत भावना करिया पई आम भितर आउ जागा नाही। प्रथमे भौतिक इच्छा बाहरर कार्यकलाप को आमको कम करने को पड़िबो। जेमती घरटे जिनस पत्र भरी रही किए कोठी पड़ुछि अस्तव्यस्त होगी पड़ी, कोठी परिया चोपा पड़ी तो कोठी कपड़ा पड़ी तो कोठी कौन होइछि ता भितर कोठी आमर सुनार फुलटी भी पड़ी। ये अलिया आवर्जना भितर से सुनाटी कोठी पड़ी आमको जना पड़ो ना। को कपड़ा तले कि को परिया भितर पशि जाइथिबो खोजिले सहजरे मिलबनी। सेहीपरि ये भौतिक विचार भौतिक चिंता भितरे आमर यही सुना रूपी आमर भक्ति भावर विचारटी कोठी दबिजिवो आमको जना पड़ो ना। केबे केबे कहार आमे प्रवचन शुणिया को जाइथिले बा कोठी मांकर बही पढ़िथिले बा किए का पाखरु शुणिकी आम मनरे उठिथिला कि मु एथरक ना आउ ये भौतिक जीवन रे एमती बुलिबिनी मु एबे भागवत चेतना रे बास करिवि तांकर नाम भगवानकर नाम सदा सर्वदा जप करिवि भगवान को चेतना रे रहिबि एई इच्छाटी आमर उठिथिला। किंतु एई जो आवर्जना भितरे कोठी केतेबेले जबी जाइछि आमको आउ जना पड़ला नाही। भौतिक कामना वासना भितरे आमर एई भाव रूपी सुना रूपी हीरा रूपी भल भावनाटी भल विचारटी कोठी दबी जाइछि। सेइथिपई आमको कौन करबा को पड़िबो। कई जदि कहे कि मु ए भौतिक कामना वासना को भी पूरण करिवि एवं शुद्ध भक्ति भावना रे भी बुड़ी रहिबि, एहा हेई परिबो नाही। काहेकि ना दुईटी जिनिस एका संगरे चलिबा नाही। जेपरि आमे गाड़ी चलैबा आउ ब्रेक एक्सीलेटर दुईटा जाक ऊपर पाद रखिथिबा तेबे गाड़ी आगो को जाई परिबो नाही। सेइथिपई आमको ब्रेक ऊपर गोड़ को उठेबा को पड़िबो एवं आरटी रे पाद को चापिबा को पड़िबो, ताहाले जाई गाड़ी आगो को जीवो। दुईटी जाक ऊपर जदि आमे पाद रखि देइतिबा ताहाले गाड़ी मोटे आगो को जाई परिबो नाही। सेही परि आमर आध्यात्मिक जीवन रे आमर भौतिक इच्छा को बढ़े चलिबा भौतिक काम सबू करी चलिबा एवं ता संगे संगे भक्ति भी करने को चाहिबा तो आमर गाड़ी कुआड़े जाई परिबो नाही। सेइथिपई भक्त माने कहंती मु मां को बा भगवान को 5 वर्ष होला कि 10 वर्ष होला जानिलिनी किंतु किछि परिवर्तन काहेकि हो नाही। काहेकि ना आमे ब्रेक ऊपर पाद उठौ नांती। भागवतमयी हेबा माने आमर हृदयर कोणरे हृदयर प्रति स्थान रे भगवान को स्थापना करने को हेबो। सेइथिपई प्रथमे हृदय रे आमको जागा बाहर करने को पड़िबो, जागा तैयारी करने को पड़िबो। जेपरि घर को सफा करने को हेले झाड़ू पोछा कि किछि सरंजाम दरकार, सेमती भागवतमयी हेबा को हेले किछि उपकरण दरकार। आउ से प्रथम उपकरण है आमर बुद्धि। बुद्धि को बढ़ेवा को पड़िबो। काहेकि बुद्धि को बढ़ेवा को पड़िबो? बुद्धि बढ़िले कौन हबो?
ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଏହିପରି 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି 3ଟି ଜିନିଷରେ ତିଆରି। ସେ 3ଟି କ'ଣ? ନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅହଙ୍କାର। ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସିଏ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଘଷି ମାଜି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ, ଜିମ୍ ଯାଇ, ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସିଏ କେଉଁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟିକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, 50 ବର୍ଷରେ, 60 ବର୍ଷ କି 70 ବର୍ଷରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଉ, ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ସଦାବେଳେ ରହିଛି, ସିଏ ଆଉ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଏହି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାର ବସ୍ ହେଲା କିଏ? ବସ୍ ହେଲା, ତାର ମାଲିକ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର କହେ ମୋତେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ମନ ତାର ଚାକର, ସେ କହେ ୟେସ୍ ବସ୍। ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ଏବେ କ'ଣ କରିବାର କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ମାଲିକ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହେ ଚାଲ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ତାଙ୍କର ତ ଜୀବନ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହାର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୁଏନି, ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, କାମ କଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ଖୁସି। କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କି ଭକ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କୌଣସି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଆକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ସିଏ ଯାହା କହେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ସେପଟେ ପୁରାପୁରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଖୁସି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ, ସେମାନେ ବି ଖୁସି। ତାଙ୍କର କିଛି ଚେତନା ଫେତନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ରହିଲେ ସିଏ ବି ଖୁସି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଭଳି ଦୋହରା ଭକ୍ତଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ମୁଁ ଏ ଶରୀରର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଏହାର ମାଲିକ ଭଗବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱିବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ, ମୋ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କେବେ ପୁଣି ଆମର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଅହଙ୍କାର ପାଖକୁ ଆସିଯାଇ କହେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ନୁହେଁ, ମୋର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋର ବି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ମୋତେ ବି ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଜୀବନଟି ଏହିପରି ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଲୁଥାଉ। ମାନେ କେବେ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ମୋର ସବୁବେଳେ ମନ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେତେବେଳେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଟିଭି ଦେଖିବି ନା ମନ୍ଦିର ଯିବି, ପୂଜା କରିବି ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି, କ୍ଲାସ୍ କରିବି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଦେଖିବି। ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଆମ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ଆଡ଼କୁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମ ମନର ଏହି ଅବସ୍ଥା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମନର ମାଲିକ କିଏ। ଆମର ମନର ମାଲିକ ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ମାଲିକକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍କୁ ଆମକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବସେଇବା? ନା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବସେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବୁଦ୍ଧିକି ବସେଇବା, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଶରୀର ରୂପୀ କାରଖାନାରେ ଯାହାକୁ ମାଲିକ କରିବା, ତାର ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ରଖିବା ଅହଙ୍କାର ଜାଗାରେ, ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ମନନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବ। ଯେବେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଆସିକିରି ପୁଣି ତାକୁ କହିବ ମୋତେ ଏଇଆ ଦରକାର ସେଇଆ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର, ମୋତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କହିବ ସରି ବସ୍, ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ବସ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ବସ୍ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି ଆମେ ଏଠାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଶାଣିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦବେଇ ଦେବ। ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ବିଚାରଶୀଳ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସିନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସିନା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦବେଇ ପାରିବ। ଏ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ବଳବାନ ହେବ? ନା, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ କଥା ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭାଗବତ ବହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଚାଇନା ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥିଲା, ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ଯେ ମଙ୍ଗୋଲିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଥିଲା କି ମଙ୍ଗୋଲିଆନ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବେ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କେବଳ ଚାଇନାର ସେଇ ପାଚେରୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ପାଚେରୀ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସୁଦୃଢ଼ ପାଚେରୀ ତିଆରି କଲା ପରେ ବି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସକାର ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କାନ୍ଥକୁ ପାଚେରୀକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏନି, ପାଚେରୀ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ବା କବାଟ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଇ କବାଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ମାୟା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଦେଉଛି, ମାୟା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକରି ସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କିପରି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ବିବେକବାନ, ବଳଶାଳୀ, ଉଚିତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସେ ଆଉ ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ଦରମା ଦିଆଯାଏ, ଉଚିତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଶତ୍ରୁମାନେ ପଶିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ନା, ମୁଁ ଦରଜା ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଭୌତିକ କାମରେ ଲଗେଇଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜି ପୁରା ଦିନ ଘରେ ରହି ଭାଗବତ ବହି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ନାମ ଜପ କଲି, ସବୁ କଲି, କାଲିକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା।
ପୁଣି ସେ ବହିରେ ଧୂଳି ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି, ଖତ, ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ହେଲା ଆଜି ବୁଡ଼େଇକିରି ପାଣି ଦେଇଦେଲ, ଆଉ 15 ଦିନ କିଛି ଦେଲନି, ତାହେଲେ ଗଛଟି କ'ଣ ହେବ? ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିୟମିତ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କିଛି କିଛି ଦିନରେ, ସେ ଦିନରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉ କି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଯାହା ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ପାକଳ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସବୁ କଥା ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବା କଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖାଯିବ। ଓଲଟ ପାଲଟ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଯେମିତି ହାତୀର ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପିଲାଦିନରୁ ହାତୀକୁ ତାର ମାଲିକ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ହାତୀ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ଉପାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସେ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ଯାଇପାରେନି, ସେ ସେଇଠିକି ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିଲା। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ରହେ, ସିଏ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତା ମନରେ ରହିଯାଏ, ଘର କରିଯାଏ କି ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗଛକୁ ବି ଉପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଯାଏନି। କାହିଁକି ନା ତା ମନରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ବସିଯାଇଛି କି ମୁଁ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଉ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ରହିଯାଏ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ଖୁଣ୍ଟି କ'ଣ, ସେ ତ କେତେ ତାର ବଳଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଏନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତା ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି କି ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀରରେ, ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ରହି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ରହୁଛି, ସେଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି କି ହଁ, ଏ ଆମ ଜୀବନଟା ଏମିତି ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆମର ଜୀବନ ଏହିପରି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏପରି ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମା, ଗୀତା ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଭଗବାନ, ସେ ସର୍ବଥା ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଆନନ୍ଦ ଘନଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ, କିଛି ଭାଗ। ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଆମର ଜୀବନ ବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ, ଆମର ଜୀବନ ବି ସେହିପରି ଆନନ୍ଦମୟ ହେବା ଦରକାର। ଆନନ୍ଦ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଆମର ଏ ଦୁଃଖ, ଏ ସୁଖ ସହିବା ଆମର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏହିପରି ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମ ମନ, ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଏମିତି। ଆମେ କହନ୍ତି ନା, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ଆଉ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ରହି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମନନ, ପଠନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଭାଗବତ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାଣିତ କରିକିରି, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରି, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭାଗବତମୟ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ବିଷୟ। ଆହୁରି
आगकू रही। पुणी आरथरकू आमे एही विषय उपरे आलोचना करिबा। ताहले आजि पई एतिकी रखुची। समस्तंकु अशेष अशेष कृतज्ञता। नमस्कार। श्रीमाता शरणम, श्री अरविंद शरणम।